हेलो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में शू भण्या तो याद है प्रिઝમ। तो प्रिઝમની अंदर આપણે પ્રિઝમના દ્રવ્યનો વક્રીભવનાંકનું ઇક્વેશન એક તાર્યું હતું, એની એક ફોર્મ્યુલા જોઈ હતી। બીજી એક ફોર્મ્યુલા જોઈ હતી કે પ્રિઝમ કોણની વેલ્યુ A = R1 + R2 હોય। બીજી એક ફોર્મ્યુલા જોઈ હતી કે જેમાં પ્રિઝમ સમીકરણ જેની અંદર વિચલન કોણ, આપાત કોણ, પ્રિઝમ કોણ અને નિર્ગમન કોણ, આ બધા જ ખૂણાઓનો સમાવેશ થતો હતો। તો આ પ્રકારના ઇક્વેશન આપણે જોયા। दोस्तों આજે તમારે પ્રિઝમની અંદર એક્સ્ટ્રા કોન્સેપ્ટ ફોર JEE એન્ડ નીટ જે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું નથી પણ આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। આના પ્રશ્નો પાસ્ટમાં પૂછાયેલા છે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર અને ફરી પણ પૂછાવાની સંભાવના આમાંથી હોય છે। તો ધ્યાન રાખવાનું કે આ પ્રકારના પ્રશ્નોને કેવી રીતે સોલ્વ કરાય। दोस्तों प्रिઝમ माटे बहुत एक महत्वनी वस्तु आपने ख्याल है जे प्रेक्टिकली कोईपण कलर माटे तरंग लंबाई जुदी होय तमने बधाने खबर है। तो ज्यारे प्रकाशनु किरण प्रिઝમ मांथी पास थाय त्यारे वक्रीभूत थई अने आ रीते विचलन थाय छे। आ एनो मूळ मार्ग हतो। पण दोस्तों आ तमारो माटे सफेद प्रकाश के जे जुदा जुदा रंगों में विभाजित करी दे तो आपने खबर है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों सूर्यप्रकाश ज्यारे प्रिઝમ पर पाड़ो तमे सफेद प्रकाश है ये जुदा जुदा रंगों बनेलो है अने दरेक रंग माटे वक्रीभवनांक जुदो होय, दरेकनी तरंग लंबाई जुदी होय। तो तरंग लंबाई अने वक्रीभवन वच्चे शुं संबंध है ये तमे जो तो तमने ख्याल आवे। दाखला तरीके एक हवानु माध्यम विचारीए अने एक प्रवाही अथवा तो बीजा कोई पाणीनु के अथवा तो काचनु माध्यम विचारीए तो N2/N1 = λ1/λ2 आवुं रिलेशन थाय। एटले के तरंग लंबाई अने वक्रीभवनांक एकबीजाना व्यस्त प्रमाणमां होय। एटले धारो के कोई एक 6000 एंगस्ट्रोमनी तरंग लंबाई वाळो प्रकाश ए हवामांथी पाणीमां जाय तो पाणीनो वक्रीभवनांक हवा करता ऊंचो होय। पाणी घट छे एनो वक्रीभवनांक ऊंचो होय। तो वक्रीभवनांक ज्यारे ऊंचो होय त्यारे तरंग लंबाई घटी जाय कारण के आ बंनेना व्यस्तनो संबंध छे। तो स्वाभाविक छे के ज्यारे प्रकाशनुं किरण पाणी हवामांथी पाणीमां जाय तो एनी 6000 एंगस्ट्रोम जेटली तरंग लंबाई छे एना करता घटी जाय। डिपेन्ड ऑन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एटले के माध्यमनो वक्रीभवनांक केवो छे। दाखला तरीके आ संबंध आपणे विचारीए तो हवा माटे वक्रीभवनांक 1, माध्यमनो वक्रीभवनांक धारो के n, हवामां होय त्यारे तरंग लंबाई लेम्बडा फॉर एयर अने ज्यारे माध्यममां होय त्यारे तरंग लंबाई लेम्बडा फॉर मीडियम, लेम्बडा m एवुं नाम आपी दे। ए फॉर एयर, m फॉर मीडियम एटले जे ते माध्यम, n एटले जे ते माध्यमनो वक्रीभवनांक अने 1 एटले हवा माटे वक्रीभवनांक। तो माध्यम में तरंग लंबाई लेम्बडा m = शुं थयुं दोस्तों, आ ऊपर जाशे n नीचे λa/n। आनो मतलब शुं थयो कि कोईपण माध्यम में तरंग लंबाई ए हवानी सापेक्षे तमे विचारो तो हवा में तरंग लंबाई तमने जे आपी होय एना करता ए माध्यमना वक्रीभवनांकना भागनी थई जाय। तो वक्रीभवनांकना भागनी एनो मतलब शुं थयो कि जेनो वक्रीभवनांक ऊंचो हशे एमां तरंग लंबाई घटती जशे। आ बंने व्यस्त संबंध छे। तो हवानी कंपेर बीजा कोई माध्यम साथे करो, काच साथे करो, पाणी साथे करो तो हवामांथी ने तरंग प्रकाशनुं किरण पाणीमां जाय के काचमां जाय तो पाणीमां जाय एमां थतो घटाडो अने काचमां थतो घटाडो जुदो हशे कारण के बंनेनो वक्रीभवनांक केवो छे जुदो, काच अने पाणी माटे। एटले आ बेनो व्यस्तनो संबंध थाय। तो दोस्तों ए ज रीते अहींया माध्यम तो एक ज छे,
પ્રિઝમ જ છે, પણ પ્રિઝમની અંદર જે સફેદ પ્રકાશ એન્ટર થાય છે એ પ્રકાશ માટે જુદા જુદા રંગોનો બનેલો છે, એટલે જુદા જુદા રંગની તરંગ લંબાઈ જુદી હોય. તરંગ લંબાઈ જુદી હોય તો એ માધ્યમ માટે એ રંગ માટે વક્રીભવનાંક પણ જુદો હશે, એટલે દરેક રંગનું વક્રીભવન જુદું થતું હશે. તો દોસ્તો આવો કંઈક સંબંધ હોય, લેમ્બડા આર ગ્રેટર દેન લેમ્બડા વી, વી ફોર વાયોલેટ, આર ફોર રેડ, એટલે રાતા રંગની તરંગ લંબાઈ જે છે એના કરતાં વાયોલેટ રંગની તરંગ લંબાઈ જે છે એ ઓછી હોય. તો સ્વાભાવિક છે કે તરંગ લંબાઈ જે રંગ માટે ઓછી હશે એના માટે વક્રીભવનાંક ઊંચો હશે. તો કોનો વક્રીભવનાંક ઊંચો થયો? વાયોલેટ માટે, એટલે એનું વક્રીભવન સૌથી વધારે થશે. આપણે રંગોના વિભાજનમાં મેઘધનુષ્ય કહીએ તો જાની વાલી પીનારા, તો જાંબલીથી લઈને રાતા રંગ સુધીના વચ્ચે બધા રંગ આવે. તો જાંબલીની તરંગ લંબાઈ સૌથી ઓછી છે એટલે એનો વક્રીભવનાંક સૌથી ઊંચો થશે, એટલે મેક્સિમમ ડેવિએશન વાયોલેટનું થશે. એટલે આ વાયોલેટ છે અને આ રેડ છે. આની અંદર જે રંગ છે એ બાકીના છે બધા, એટલે આ જે છે એ યલો હોઈ શકે, આ બીજો કોઈ રંગ હોઈ શકે. તો ડેવિએશન કેમ થશે? વિચલન કોનું વધારે થશે? વાયોલેટનું. એટલે માધ્યમમાં જો પ્રકાશનું કિરણ સીધું જતું હોય, સીધું, એને બદલે વિચલન થયું, તો આ વિચલન માટે જે એંગલ બન્યો એ θ4r, અથવા તો વિચલન કોણને આપણે ડેલ્ટા કહીએ તો Δ4r. આ Δ4 ધારો કે યલો, આ Δ4v. તો સૌથી ડેવિએશન વધારે તમને કોનું જોવા મળ્યું? વાયોલેટનું. તો વાયોલેટનું ડેવિએશન અથવા તો વાયોલેટ રંગનું વિચલન સૌથી વધુ થશે. તો આ જે બને છે તમારા માટે મેક્સિમમ રેડથી લઈને વાયોલેટ, એને શું કહેવાય? વિચલન કોણ અથવા તો કોણીય વિભાજન. દોસ્તો કોણીય વિભાજનનો મતલબ શું થયો? કે રંગોનું વિભાજન, એટલે આ પટ્ટો થઈ ગયો રંગોનો, રેડથી લઈને વાયોલેટ, અહીંથી રેડથી વાયોલેટ. આ તો મૂળ માર્ગ છે. મૂળ માર્ગથી વિચલન કેટલું થયું? Δr. મૂળ માર્ગથી વિચલન કેટલું? Δv. મૂળ માર્ગથી વિચલન કેટલું? તો કે Δy. જુદા જુદા રંગોનું વિચલન કેટલું બતાવે. પણ આપણો રંગોનો પટ્ટો ક્યાંથી ક્યાં સુધી વિસ્તૃત થયેલો હશે? રેડથી લઈને વાયોલેટ સુધી. તો આ જે એંગલ બને રેડથી વાયોલેટ, આ જે વિચલન થયું છે અને જે એંગલ બન્યો એને શું કહેવાય? કોણીય વિભાજન. તો દોસ્તો આટલું મેળવવું હોય, આટલું આરથી વાયોલેટ સીધું, તો વિચલન ફોર વાયોલેટ, આખું આ વિચલન ફોર વાયોલેટ અને વિચલન ફોર રેડ, આ આખું વિચલન જે થાય છે વાયોલેટ સુધી, ત્યાંથી ને રેડ સુધીનું માઇનસ કરી નાખો, એટલે કે ડેલ્ટા ફોર વાયોલેટ માઇનસ ડેલ્ટા ફોર આર, આવું કરી નાખો તમે. મેક્સિમમ વિચલન કોનું? વાયોલેટનું. એમાંથી વિચલન કોનું? રેડનું માઇનસ કરી નાખો, એટલે તમને રેડથી લઈને વાયોલેટ સુધીનો જે પટ્ટો મળે, કોણીય ખૂણો, એ તમારા માટે શું થશે? કોણીય વિભાજન. એટલે દોસ્તો કોણીય વિભાજન તમારા માટે શું થશે? Δv માઇનસ ડેલ્ટા આર. આઈ હોપ આટલી વાત તમને ક્લિયર થઈ ગઈ હશે. કોણીય વિભાજન કોને કહેવાય? તો દોસ્તો કોણીય વિભાજન Δv માઇનસ ડેલ્ટા આર છે. ક્લિયર એટલી વસ્તુ? એટલે વિભાજન, કોણીય વિભાજન એટલે કે એંગલ મેળવવાનો છે. એ એંગલ એટલે શું? તો કે વાયોલેટનું વિચલન માઇનસ રેડ રંગનું વિચલન, ત્યાં સુધીનું તમે વિચલન બંનેની બાદબાકી કરો તો તમને જે મળે એ તમારા માટે કોણીય વિભાજન થશે. ઓકે, હવે કોણીય વિભાજન જે છે એ કેટલું થશે? તો ડેલ્ટાનું કાલે આપણે એક ઇક્વેશન ભણી ગયા જેની અંદર આપણે પ્રિઝમ કોણ નાનો લીધો હતો. તો નાના પ્રિઝમ કોણ માટે એક ઇક્વેશન તાર્યું હતું આપણે, યાદ કરો. નાના વિચલન કોણ માટે પ્રીવિયસ લેક્ચર જોઈ લેજો દોસ્તો. વિચલન ડેલ્ટા મિનિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મિનિમમ વિચલન. નાના ખૂણા માટે વિચલન ઓછું જ થાય, એટલે અહીંયા ડેલ્ટા લખો કે ડેલ્ટા મિનિમમ લખો. કેટલું થશે? μ-1
ઇન્ટુ એ, આવું એક ઇક્વેશન આપણે ધાર્યું હતું, જ્યાં મ્યુ એટલે જે તે માધ્યમનો વક્રી ભવનાંક, મ્યુ કયો કે એન કયો, તો મ્યુ છે જે તે માધ્યમનો પ્રિઝમનો વક્રી ભવનાંક છે, એ પ્રિઝમ કોણ છે એ અત્યંત નાનો હોય એટલે આ પણ નાનો મળે વિચલન કોણ. હવે આ તમે વાયોલેટ માટે લખશો ધારો કે, તો તમે ડેલ્ટા વી લખશો તો વક્રી ભવનાંક ફોર વાયોલેટ આવશે, અને જો તમે ડેલ્ટા ફોર આર લખશો તો વક્રી ભવનાંક ફોર રેડ આવશે -1 ઇન્ટુ એ. તો એ તો બેયમાં રહેશે, પ્રિઝમ કોણ તો બેય માટે સરખો જ છે, પણ બંને માટે વક્રી ભવનાંક જુદા હોય એટલે તો વિચલન દરેકનું જુદું જુદું થાય છે, બંને માટે તરંગ લંબાઈ જુદી છે. તો દોસ્તો આ સમીકરણ બેયની તમે બાદબાકી કરશો એટલે ડેલ્ટા વી માઇનસ ડેલ્ટા આર, ડેલ્ટા વી માઇનસ ડેલ્ટા આર, બંનેમાંથી શું કોમન? એ કોમન, તો શું થશે? મ્યુ વી -1 માઇનસ મ્યુ આર -1. આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે +1 અને -1 કેન્સલ થઈ જશે, એટલે ફાઇનલી તમારા માટે એ ઇન્ટુ મ્યુ વી -1 ને માઇનસ માઇનસ +1 કેન્સલ, મ્યુ વી માઇનસ મ્યુ આર. દોસ્તો આને કહેવાય કોણીય વિભાજન. વક્રી ભવનાંક ફોર વાયોલેટ, વક્રી ભવનાંક ફોર રેડ, એટલે બંનેના રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સની બાદબાકી અને એની સાથે પ્રિઝમ કોણનો ગુણાકાર કરી નાખો તો તમને જે એંગલ મળે આ એને કોણીય વિભાજન કહેવાય. એટલા ખૂણા સાથે તમારો વર્ણપટ પથરાયેલો હોય. સિમ્પલ લોજિકલ કે આ તમારા માટે રેડ છે અને આ તમારા માટે વાયોલેટ છે, તો વાયોલેટથી રેડ જે પટ્ટાઓ બને છે એ વર્ણપટ કેટલા વિસ્તારમાં ફેલાયેલો હોય? આટલા વિસ્તારમાં, આટલો ખૂણો બનાવતો હોય. આને શું કહેવાય દોસ્તો? કોણીય વિભાજન. શું કહેવાય? કોણીય વિભાજન. હવે એમાં આપણે આગળ જોઈએ. હવે દોસ્તો તમે જો કે પ્રિઝમ માટે કોઈ આપાતકોણ પ્રકાશનું કિરણ આપાત કરો અને વિચલન થાય તો દરેક કોણ માટે, દરેક રંગ માટે વિભાજન જુદું હોય. તો વાયોલેટથી લઈને રેડ રંગ સુધીનું આપણે વિભાજનનું ઇક્વેશન જોયું. હવે મિત્રો સમજો કે વાયોલેટ માટે વિચલન કેટલું? તો કે ડેલ્ટા વી, અને રેડ માટે વિચલન કેટલું? તો કે ડેલ્ટા આર. આ બેયનો સમ કરી અને બાય 2 કરો તો આ તમારા માટે એવરેજ વિચલન કહેવાય. સરેરાશ વિચલન કોણ કહેવાય? તો સરેરાશ કેટલો? તો કે ડેલ્ટા વી, કોઈનું વિચલન વધુ થાય છે, કોઈનું વિચલન ખૂબ ઓછું થાય, કોઈનું વિચલન એના કરતાં પણ ઓછું થાય, તો એવરેજ કેટલો થાય? તો કે ડેલ્ટા વી પ્લસ ડેલ્ટા આર બાય 2. તો આ પ્રકારની ફોર્મ્યુલાસ તમારે મગજમાં રાખવાની છે. આ તમારા માટે શું છે? સરેરાશ વિચલન. તો સરેરાશ વિચલન ડેલ્ટા એવરેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ વી પ્લસ ડેલ આર બાય 2 થશે. ઓકે, બીજી એક મહત્વની વસ્તુ દોસ્તો, આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. સરેરાશ વક્રી ભવનાંક કેટલો? તો સરેરાશ વક્રી ભવનાંક હું મ્યુ કહી દઉં તો એ તમારા માટે મ્યુ વી પ્લસ મ્યુ આર બાય 2 થશે. આ તમારા માટે સરેરાશ વક્રી ભવનાંક છે. હવે બહુ મહત્વની વસ્તુ દોસ્તો કે કોઈ વખત તમને એક્ઝામમાં આવું પૂછે કે ભાઈ આ પ્રિઝમ છે એ કોઈ મટીરિયલનો બનેલો છે, એના માટે ફલાણું વક્રી ભવનાંક છે, એ આપ્યું છે. અથવા તો તમને એવું પૂછે કે આ પ્રિઝમ જે તે મટીરિયલનું બનેલું છે અને પ્રકાશનું કિરણ કોઈ ખૂણે આપાત કરો તો એના માટે એ કેટલું વિભાજન કરી શકે એની ક્ષમતા અથવા તો પાવર જેને આપણે કહીએ, તો વિભાજન પાવર કેટલો છે આનો, અથવા ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? ડિસ્પર્ઝિવ પાવર. વિભાજન કરવું એટલે ડિસ્પર્ઝિવ. તો ડિસ્પર્ઝિવ પાવર કેટલો? ઘણી વખત ઇંગ્લિશ વર્ડ પણ લખશે એમને, અથવા તો વિભાજન પાવર કેટલો થાય? તો દોસ્તો અમુક ફોર્મ્યુલા મગજમાં રાખવાની હોય. વિભાજન પાવરને આપણે ઓમેગા કહી દઈએ તો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ વી માઇનસ મ્યુ આર બાય મ્યુ -1. આ પ્રકારની ફોર્મ્યુલા થાય.
તો આ પ્રકારના ન્યુમેરિકલ સોલ્વ કરવા માટે આ ફોર્મ્યુલા મગજમાં રાખવાની છે કે ડિસ્પર્ઝિવ કોઈ પણ પ્રિઝમનો ડિસ્પર્ઝિવ પાવર કેટલો હોય, તો કે વાયોલેટ માટે વક્રી ભવનાંક અને રેડ માટે વક્રી ભવનાંક બેયની બાદબાકી થશે અને છેદમાં μ-1 એ મ્યુ કેટલો થશે ધ્યાન રાખજો, મ્યુ એ મ્યુવી જ્યાં મ્યુ એ શું છે, મ્યુવી પ્લસ μr/2 એટલે કે સરેરાશ વક્રી ભવનાંક છે. કારણ કે અહીંયા તમારે વક્રી ભવનાંક જુદા જુદા રંગો માટે જુદો લેવો પડશે, કારણ કે વિભાજનની વાત આવશે. અહીંયા જે તે કાચ માટે વક્રી ભવનાંક નહીં ચાલે. તમને પ્રશ્ન જ પૂછે, આપણે ન્યુમેરિકલ જ જોઈ લઈએ. ચલો, દાખલા તરીકે તમને આવો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કે ક્રાઉન કાચ છે, ક્રાઉન કાચ, કાચના પણ ડિફરન્ટ પ્રકાર હોય છે, અલગ અલગ પ્રકાર હોય. ક્રાઉન કાચ છે, ફિલેન્ટ કાચ છે. તો દાખલા તરીકે તમને એમ કીધું ક્રાઉન કાચ છે ને, ક્રાઉન કાચ માટે રેડ માટે વક્રી ભવનાંક 1.514 છે અને વાયોલેટ માટે વક્રી ભવનાંક 1.522 છે. અને સ્વાભાવિક છે કે વાયોલેટ માટે વક્રી ભવનાંક ઊંચો હશે આના કરતાં, તો 1.514 ને એની સામે 1.522 આટલો મહિનો ડિફરન્સ છે. આ ડિફરન્સ ઉપર તમને પૂછે કે આ પ્રિઝમનો ડિસ્પર્ઝિવ પાવર કેટલો હશે, એટલે સિમ્પલ મ્યુવી અને μr બેની બાદબાકી આ બેનો તફાવત થશે ઉપર અંશમાં અને છેદમાં મ્યુની જગ્યાએ આ બેનો સરવાળો કરવાનો ભાગ્યા 2 એટલે આ મેળવી લેવાનું, એની કિંમત અહીંયા મૂકવાની અને ફાઇનલ તમે જે ઓમેગા મેળવશો એ જે તે પ્રિઝમ માટે શું થશે, વિભાજન પાવર અથવા તો ડિસ્પર્ઝિવ પાવર થશે. તો આ પ્રકારના કોન્સેપ્ટ દોસ્તો મગજમાં રાખવા પડશે, કારણ કે ભલે આપણે વિભાજન કોણ અથવા તો કોણીય વિભાજન આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું છે, પણ એક સિમ્પલ ઇક્વેશન આપ્યું છે, એની વધારે કાંઈ ચર્ચા કરી નથી. પણ આ પ્રકારની ચર્ચા ડિસ્પર્ઝિવ પાવર છે, સરેરાશ વક્રી ભવનાંક છે, સરેરાશ વિચલન કોણ છે એ કેટલો થાય અને ડિસ્પર્ઝિવ પાવર કેવી રીતે મેળવવો એ પણ આપણે મગજમાં રાખવું પડે. આવી નાની નાની ફોર્મ્યુલા ઉપરથી જ્યારે MCQ પૂછાઈ જાય તો આપણે થાપ ના ખાઈએ. એટલે આ પ્રિઝમ માટે આ કોન્સેપ્ટ મગજમાં રાખવાનો છે. આઈ હોપ આટલી વાત બધાને ક્લિયર થઈ ગઈ હશે. દોસ્તો, હવે તમને પ્રિઝમ વિશે આવું કંઈક પૂછે, જો સમજો કે કોઈ એક લાઇટ પ્રિઝમની સપાટી ઉપર અથડાવવામાં આવે તો એનું વિચલન વગર વિભાજન કેવી રીતે કરી શકાય અથવા તો ડેવિએશન ન થવું જોઈએ, તો પ્રિઝમનો વક્રી ભવનાંક કેટલો રાખવો અથવા તો કેવી રીતે ગોઠવણી કરવી. દોસ્તો બહુ જ સિમ્પલ છે, ધ્યાન રાખજો, બહુ ઇઝી છે. હું તમને અહીંયા આકૃતિ દોરીને સમજાવું. આ બધા જ કોન્સેપ્ટ એક્સ્ટ્રા છે જે ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી, ધ્યાન રાખજો. આવા પ્રકારના ભૂતકાળમાં પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાયેલા ક્વેશ્ચન છે અને ફરી પાછા પૂછાવાની પણ સંભાવનાઓ રહેલી છે, એટલે ધ્યાન રાખજો. દોસ્તો, એક પાતળો પ્રિઝમ છે, ધારો કે આવો પાતળો પ્રિઝમ. હવે તમે એક લાઇટ આની ઉપર એન્ટર કરો છો સપાટી ઉપર અને અહીંયા તમે સપાટીએ લંબ દોરો, આ આપાત કોણ I છે, તો એનો મૂળ માર્ગ કયો હતો, તો કે આ. જો પ્રિઝમ ના હોત તો આ લાઇટ આમ જવાની હતી, રાઈટ. પણ જેવો પ્રિઝમ આવશે એટલે એનું શું થશે, વિભાજન થશે. એટલે આપણને ખબર છે કે રેડથી લઈને વાયોલેટ સુધીનું વિભાજન વિચારો તમે. તો આ તમારા માટે રેડ અને આ તમારા માટે વાયોલેટ. તો વાયોલેટનું વિચલન વધારે થાય અને રેડનું વિચલન ઓછું થાય, રેડ ટુ વાયોલેટ વિભાજન થઈ ગયું. સમજો, હવે વિચલન પણ થયું જ છે, કારણ કે આ બંને કિરણો બહાર નીકળશે એટલે વિચલિત થઈને જ નીકળશે, કારણ કે મૂળ માર્ગને સમાંતર તો નહીં જ થાય. પણ આપણે એક એવી ગોઠવણી કરવાની છે કે વિચલન નથી થવા દેવું. જો સમજો, અહીં એક બીજો પ્રિઝમ ઊંધો મૂક દેવાનો, બીજો ઊંધો પ્રિઝમ ગોઠવી દેવાનો. એનો કંઈક વક્રી ભવનાંક ધારો કે મ્યુ ડેશ છે અને પહેલો છે એનો વક્રી ભવનાંક મ્યુ છે. આનો પ્રિઝમ કોણ A છે અને આના માટે પ્રિઝમ કોણ A ડેશ છે. એટલે એકનો પ્રિઝમ કોણ A, બીજાનો A ડેશ, એકનો મ્યુ અને એકનો મ્યુ ડેશ. આવો વક્રી ભવનાંક છે. આવા બે પ્રિઝમ છે અને બંનેને ઊંધા રાખી દીધા છે. તો અહીંથી વિભાજન થઈ ગયું.
હવે શું થશે તમે જોજો, સમજજો. ફરી આ કિરણ વિભાજન થશે, વિચલિત થશે, વિચલિત થશે, પણ કેવું થશે તો સમજો. આવું કંઈક થઈ જશે. આ કિરણ જે છે આર વાળું એ ઊંધો પ્રિઝમ છે એટલે એનું વિચલન અને વાયોલેટનું વિચલન આ રીતે થશે. અહીંયા જે ચોકડી પડે છે એટલે બંને એકબીજાને છેદીને આરપાર નીકળશે અને ફરી એવી એનું વક્રીભવન થશે, એટલે મીન્સ કે પ્રિઝમની બહાર નીકળશે ત્યારે ફાઇનલ તમારું જે કિરણ હતું પહેલું કિરણ અને આ બંને એટલે કે આ વાયોલેટ છે એટલે આપણા માટે વાયોલેટ છે અને આ જે છે રેડ છે એટલે આપણા માટે રેડ છે. એટલે ઇન્વર્ટ થઈ ગયા. તમે જો અહીંયા રેડ ઉપર હતો, અહીંયા વાયોલેટ નીચે હતો. અહીંયા વાયોલેટ ઉપર આવી જશે અને રેડ નીચે આવી જશે, કારણ કે પ્રિઝમની આપણે પ્રિઝમ કોણ ઉલટો કરી નાખ્યો. આનો પાયો ઉપર છે ને આનો પાયો નીચે છે. પણ દોસ્તો ધ્યાન એ રાખવાની જરૂર છે કે ફાઇનલ જે નિર્ગમન કિરણ છે વાયોલેટ અને આર એટલે વિભાજન તો છે પણ વિચલન નથી. દોસ્તો તમને દેખાય છે વિચલન નથી. શું કામ વિચલન નથી? કારણ કે મૂળ કિરણને સમાંતર થઈ ગયા. દોસ્તો મૂળ કિરણને સમાંતર થાય તો બંને વચ્ચેનો એંગલ 0 છે એટલે એને વિચલન થયું કહેવાય નહીં. એટલે વિચલન નથી પણ વિભાજન છે એટલે આને શું કહેવાય? વિચલન વગર વિભાજન. આની શરત શું? સિમ્પલ. વિચલન 0 એટલે આમાં જે વિચલન થાય એ ધારો કે ડેલ્ટા થાય તો એ તો 0 નથી, વિચલન તો થાય છે. પ્લસ આમાં જે વિચલન થાય એ ડેલ્ટા ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. એમ કે છે કે નેટ વિચલન 0. આમાં પણ કંઈક વિચલન થાય છે, આમાં પણ કંઈક વિચલન થાય છે, પણ ફાઇનલ વિચલન નથી થતું. એનો મતલબ ડેલ્ટા પ્લસ ડેલ્ટા ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. મિત્રો સમજો, ડેલ્ટાની વેલ્યુ શું આપણને ખબર છે? મ્યુ માઇનસ 1 ઇન્ટુ એ, કારણ કે આનો વક્રીભવનાંક મ્યુ છે, આનો પ્રિઝમ કોણ એ છે, પ્લસ મ્યુ ડેશ માઇનસ 1 ઇન્ટુ એ ડેશ. બીજા પ્રિઝમ માટે આપણે ડેશ આલ્ફાબેટની ઉપર ડેશ મૂકીએ છીએ તો મ્યુ એ ડેશ અને મ્યુ ડેશ થશે એટલે મ્યુ ડેશ માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. દોસ્તો આ સિમ્પલ એક શરત, વિચલન વગર વિભાજન એટલે વિચલન નથી થતું એટલે વિચલન 0. હવે કેવા પ્રકારના આમાંથી ન્યુમેરિકલ્સ પૂછાય જો સમજો. એ એમ કે બંને પ્રિઝમની આવી રીતે ગોઠવણી કરેલી છે કે જેથી કરીને વિચલન નથી થતું. સમજો, વિચલન નથી થતું. જ્યારે વિચલન ના થાય એવો શબ્દ પ્રયોગ કરે અને એમ કે એક પ્રિઝમનો પ્રિઝમ કોણ 3 અંશ છે અને બીજાનો 4 અંશ છે એટલે આ તમારા માટે 3, આ તમારા માટે 4. પહેલાનો વક્રીભવનાંક 1.5 હોય એટલે આ તમારા માટે 1.5. તો બીજાનો વક્રીભવનાંક કેટલો રાખો કે જેથી કરીને વિચલન ન થાય? આવો ક્વેશ્ચન હોય તો આમાંથી કોને કરતા બનાવશો? મ્યુ ડેશને. બીજી વાત એના કરતાં ઊંધું, બંને પ્રિઝમના વક્રીભવનાંક રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ આપી દે છે એટલે મ્યુ અને મ્યુ ડેશ આપી દે છે. પણ એમ કે છે કે પહેલાનો પ્રિઝમ કોણ 3 અંશનો હોય તો બીજાનો કેટલો રાખો કે જેથી કરીને વિચલન ન થાય? તો એ પણ આપી દીધો, મ્યુ અને મ્યુ ડેશ આપી દીધો, તો એ ડેશને કરતા બનાવવાનો. એટલે કહેવાનો મતલબ શું? જો કોઈ ફોર્મ્યુલા ગોખવાની નથી. સમજો, મ્યુ ડેશ માઇનસ 1 ઇન્ટુ એ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ સામે જાય એટલે માઇનસ મ્યુ માઇનસ 1 ઇન્ટુ એ. આવું થયું. આમાંથી એ ડેશને કરતા બનાવો તો માઇનસ મ્યુ ડેશ માઇનસ 1 ઇન્ટુ એ બાય મ્યુ માઇનસ 1. તો દોસ્તો સોરી મ્યુ ડેશ માઇનસ 1. તો દોસ્તો શું થયું? એ ડેશ તમને મળ્યો. તો આ એ ડેશની ફોર્મ્યુલા ગોખવાની કે રટવાની નથી. મ્યુને અને મ્યુ ડેશની એની કિંમત મૂકેલે એ ડેશ મળી ગયો. આ જ વાત. નેટ વિચલન 0. આમાંથી તમને જે મેળવવાનું કે ને મેળવી દેવાનું. વાત થઈ ગઈ પૂરી. આઈ હોપ આટલી વાત ક્લિયર થઈ ગઈ હશે. હવે જો શું છે વિચલન વગર, એનો મતલબ વિચલન નથી થતું એટલે આપણે 0 મૂકીએ, પણ વિભાજન તો થાય છે ને. વિભાજન તો થાય છે. અહીં રહ્યું વાયોલેટ અને રેડ જુદા જુદા છે, વિભાજન તો થાય છે એટલે વિભાજન મળશે. સમજો, વિભાજન મળશે. તો વિભાજનનું સૂત્ર હું દોસ્તો મેં હમણાં તમને સમજાવ્યું. કોણીય વિભાજન એટલે શું? કોણીય વિભાજન ડેલ્ટા વી માઇનસ ડેલ્ટા આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ માઇનસ 1 ઇન્ટુ સોરી મ્યુ વી માઇનસ મ્યુ આર ઇન્ટુ એ. આ વિભાજન. અને એ જ રીતે ડેલ્ટા વી ડેશ માઇનસ ડેલ્ટા આર બીજા પ્રિઝમ માટે લખો વિભાજન તો કેટલું થાય? મ્યુ વી ડેશ માઇનસ મ્યુ આર ડેશ ઇન્ટુ એ.
તો કુલ વિભાજન કેટલું થાય? નેટ કુલ વિભાજન કેટલું થાય? નેટ વિભાજન કેટલું થાય? કે આ બંનેનો સરવાળો. એટલે ડાયરેક્ટ હું લખી નાખું ડેલ્ટા વી માઇનસ ડેલ્ટા આર પ્લસ ડેલ્ટા વી ડેશ માઇનસ ડેલ્ટા આર ડેશ. એટલે આ બંનેનો સરવાળો એટલે કેટલું? તો કે મ્યુ વી માઇનસ મ્યુ આર ઇન્ટુ એ પ્લસ મ્યુ વી ડેશ માઇનસ મ્યુ આર ડેશ ઇન્ટુ એ. તો આ બધી જ ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી તમને ખબર છે આ શું છે. મ્યુ વી એટલે વાયોલેટ માટે, પહેલા પ્રિઝમ માટે વાયોલેટ માટે વક્રી ભવનાંક. મ્યુ આર એટલે પહેલા પ્રિઝમ માટે રેડ માટે વક્રી ભવનાંક. મ્યુ વી એટલે વાયોલેટ પણ કોના? બીજા પ્રિઝમ માટે વક્રી ભવનાંક. મ્યુ આર એટલે રેડ માટે બીજા પ્રિઝમ માટે વક્રી ભવનાંક. આ પહેલા પ્રિઝમનો પ્રિઝમ કોણ ને આ બીજા પ્રિઝમનો પ્રિઝમ કોણ? એ ડેશ. તો આ શું મળ્યું તમને? કુલ વિભાજન. કઈ રીતે મળશે? આમાંથી તમે દાખલા તરીકે તમને આ પ્રશ્ન પૂછો, જો સમજતા જજો ન્યુમેરિકલ્સ કેવી રીતે હોય. દાખલા તરીકે તમને આમાં એવો ન્યુમેરિકલ્સ પૂછો કે બીજાનો વક્રી ભવનાંક કેટલો હોવો જોઈએ કે જેથી કરીને વિચલન ન થાય. તો બીજાનો વક્રી ભવનાંક મ્યુ ડેશ ને કરતા બનાવવાનો આ 3 તો આપેલું હોય. મ્યુ ડેશ મળી ગયો, વેલ્યુ મૂકી દીધી ફાઇનલી, તો મ્યુ ડેશ તમને મળી ગયો. એટલે પહેલો પ્રશ્ન સોલ્વ કે બીજાનો વક્રી ભવનાંક આટલો હોય. હવે તમને પૂછે વિભાજન કેટલું થાય, મીન્સ કે આટલું વિભાજન થાય. તો મ્યુ ડેશ તમને ખબર પડી ગયો છે. મ્યુ વી, મ્યુ આર, એ, મ્યુ વી ડેશ, મ્યુ આર ડેશ અને એ ડેશ. તો આ બધી વસ્તુ એ ડેશ ખબર હોય, મ્યુ વી અને મ્યુ આર ડેશ તમને ખબર હોય તો તમને વિભાજન ખ્યાલ આવે. તો અહીંયા તમારા માટે નેટ વિચલન જે છે એ 0 થશે, પણ વિભાજન તમારા માટે કંઈક વેલ્યુ મળશે. તો વિભાજન મેળવવાનું કે તો દરેક વાયોલેટ અને રેડ માટેનો વક્રી ભવનાંક પહેલા માટે ખબર હોવી જોઈએ, બીજા માટે ખબર હોય તો તમને નેટ વિભાજન મળશે. આટલી વાત આઈ થિંક ક્લિયર થઈ ગઈ હશે. હવે ઊંધું વિચારી લ્યો જી દોસ્તો, સમજો. હવે હું ફાઇનલ કેલ્ક્યુલેટ કરતો નથી પણ તમને સમજાવી દઉં છું. વિચલનના શબ્દ વિભાજન કરી દો ને વિભાજનની જગ્યાએ વિચલન કરી દો. વિભાજન વગરે વિચલન થાય. આનો મતલબ શું? આપણે આકૃતિ દોરીએ જો એટલે તમને ખ્યાલ આવે. સમજો. આ પ્રિઝમ છે, આ ઊંધો પ્રિઝમ છે, આ પ્રકાશનું કિરણ આપાત થાય છે. સમજો. આ વિભાજન થઈ ગયું. ફરી પાછું આ બંને કિરણો માટે ભેગા થઈ જશે અને ફાઇનલી આ એનો જે મૂળ માર્ગ હતો એની સાથે વિચલિત થયેલું કિરણ મળશે. એટલે તમે જો બે સમાંતરની લાઈન નથી એટલે ડેલ્ટા તો મળે છે. ડેલ્ટા મળે છે મીન્સ વિચલન મળે છે. વિચલન વગર એમ નહીં, વિચલન મળે છે પણ વિભાજન નથી થયું. શું કામ? અહીંયા જો ફાઇનલ કિરણ વાયોલેટ રેડ હતા એવા નથી થતું. આ સફેદ પ્રકાશ હોય તો બહાર સફેદ પ્રકાશ જ મળે છે. એનો મતલબ વિભાજન શક્ય નથી. તો શું લખી શકાય? આવું છે વિભાજન વગર વિચલન. ધ્યાન રાખજો, કન્ફ્યુઝન નથી થવાનું જરા પણ. વિભાજન નથી થયું, ફાઇનલ પ્રકાશનું કિરણ સફેદ પ્રકાશ મેળવો, વિભાજન નથી થયું પણ વિચલન થયું. શું કામ? કારણ કે અહીંયા જેમ સમાંતર હતા એમ સમાંતર નથી. જો ડેલ્ટા જેટલો એંગલ મળે એટલે વિચલન થયું. તો દોસ્તો અહીં શું નથી થયું? વિભાજન નથી થયું. એનો મતલબ આના બરાબર 0. વિભાજન ટોટલ વિભાજન કેટલું? આટલું. તો આ મળશે નહીં, આના બરાબર 0. સમજો. હવે ફરીથી હું એનું ડેરિવેશન નથી કરતો, સૂત્રો મૂકતો નથી. આના બરાબર 0 મૂકી દેવાનો. આટલી વાત ક્લિયર થઈ ગઈ છે. વિભાજન નથી થતું એટલે વિભાજન નથી થતું પણ વિચલન તો થાય ને. તો વિચલન મેળવવાનું કે તો આ કિંમત તમારે મેળવવાની. એનો મતલબ આના બરાબર 0 હવે નહીં થાય. આના બરાબર જે પણ આવે એ તમારો જવાબ. આ તમારું શું છે? વિચલન છે. તો એના બરાબર હવે 0 મૂકી શકાશે નહીં, એ મેળવવાનું. અને વિભાજન નથી થતું એટલે આના બરાબર શું મૂકવાનું? 0. એટલે તમારી ફોર્મ્યુલા આખી ઊંધી થઈ જશે. આના બરાબર 0 થઈ જશે અને આના બરાબર કંઈક તમને વેલ્યુ મળશે. તો આ થઈ ગયું તમારું વિભાજન વગર વિચલન. તો દોસ્તો આ કોન્સેપ્ટ આકૃતિ સાથે મેં તમને સમજાવ્યું. આ ટેક્સ્ટબુકમાં નથી એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં લેવાની છે કારણ કે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં જ્યારે એક શબ્દ લખી નાખ્યો હોય ખાલી કોણીય વિભાજન, એટલે એમાં જેટલું પણ ડીપમાં હોય એટલું એ પૂછી શકે. એના માટે કોઈ બંધન ના હોય. વિભાજન માટે વિચલન વગર વિભાજન પણ પૂછી શકે, વિભાજન વગર પણ વિચલન પૂછી શકે. પછી વિચલન નથી થતું તો વિચલન 0 તો વિભાજન મેળવો, વિભાજન નથી થતું તો વિભાજન 0 તો વિચલન મેળવો. તો
તો કોઈ પણ વેલ્યુ તમને પૂછે તો આ પ્રકારના MCQ સોલ્વ કરવા માટે આવા પ્રકારના કોન્સેપ્ટ કામ આવે. તો દોસ્તો આજે અહીંયા સુધી રાખશું. નેક્સ્ટ ટાઈમ વધુ પ્રિઝમની અંદર આપણે કોન્સેપ્ટ આપણે શીખી ગયા, તો હજી પ્રિઝમની અંદર કેવા કેવા પ્રકારના ડિફરન્ટ ન્યુમેરિકલ્સ પૂછાતા હોય એની પણ આપણે ચર્ચા કરવાના છે. તો એક પણ લેક્ચર, એક પણ મિનિટ મિસ કરવાની નથી દોસ્તો. સતત આ વિડીયોનું રિવિઝન કરવાનું છે, જોવાનું છે. કોન્સેપ્ટ તમારા જેટલા ક્લિયર હશે એટલું તમારું ન્યુમેરિકલ્સ અને MCQ વધારે સ્ટ્રોંગ બનશે. તો આજે અહીંયા સુધી રાખશું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પ્રિઝમના ન્યુમેરિકલ્સ વિશે ચર્ચા કરશું.